हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल। ताहले आगामी दशम परीक्षा को दृष्टि रखी आम चैनल आम विज्ञान गोटे सीरीज स्टार्ट करथिले जो थे आम ऑलरेडी जीव विज्ञान बहिर दुटा चैप्टर को क्लोज कर सारिचे। आ यार तृतीय चैप्टर जोटा आमर कौन अच्छी ना परिवहन और संचालन से चैप्टर को आज आम स्टार्ट करवा जो थे आम प्रथम देखा आम चैनल ना आम चैप्टर रे कौन कौन सब आलोचना करवा। ये चैप्टर रे प्रथम आम आलोचना करिया कौन ना उद्भिद मानकर परिवहन विषय रे आम आलोचना करिवा। आउ कौन आलोचना करिवा परिवहन प्रकार भेद विषय रे जोड़े कौन ना परिवहन केते प्रकार आउ सब तत्व सब कौन कौन परिवहन में हमर व्यवहार हुए माने यूज हेची ता विषय रे पढ़िवा। आउ कौन पढ़िवा ना उत्सेचन प्रक्रिया विषय रे पढ़िवा। आ मनीष शरीर रे परिवहन संस्था जोटा ता विषय रे पढ़िवा। आउ कौन पढ़िवा ना रक्त संचालन आम शरीर रे रक्त संचालन होउची कि नहीं ता विषय रे पढ़िवा सब। आउ कौन पढ़िवा ना हमर जो हृत्पिंड जो अच्छी हृत्पिंड विषय रे पढ़िवा। आउ ब्लड ग्रुप बा रक्त वर्ग विषय रे पढ़िवा। ठीक अछि प्रथमे आम कौन स्टार्ट करवा ना उद्भिद मानक कौन परिवहन विषय आम प्रथम स्टार्ट करवा आलोचना करवा। ठीक अछि ताहले जेमती मु पोषण चैप्टर जेमती मु कहिथिली हमर कौन करंती ना प्राणी और उद्भिद उभय कौन करंती ना खाद्य ग्रहण करंती तांको शरीर खाद्यर परिवहन होउची। आउ से जल भी शोषण करुँच कौठू माटीरू तार भी परिवहन होउची कि नहीं होउची से कथा लिखाई एठी कौन लिखाई ना जल और द्रवीभूत पोषक गछर चेर द्वारा शोषित होई गछर अन्य अंश गुड़ी को प्रवाहित हुए। ठीक अच्छे गछ गछ देखिथिबो गछ तो गोटे जगह माने कौन स्टॉप कि नहीं ताल से सेमती आमे सिना मनीष आमे होटल को जाई खाइदेवा घरे खाई दउचे घर को आसी जोड़ी थाउछु तालो गछ पुणी केमती कौन माने निजर खाद्य ग्रहण करुच्ची केमती कौन से पानी पिउची ना ता जो चेर अच्छी से जो जगह अच्छी ता चेर द्वारा से कौन करुच्ची ना से खाद्य शोषण करुच्ची। ठीक अच्छे नेक्स्ट स्टेप कौन नेक्स्ट स्टेप कौन लिखी माटी रे थिबा आयन रो सांद्रता और चेर रे थिबा आयन रो सांद्रता मध्य पार्थक्य थिबारु चेर रे थिबा मूललम सक्रिय शोषण द्वारा कौन को ना यही तारतम्य रे समानता आनिबा को चेष्टा करथे। ए स्टेप रे कौन कहिची ना हमर जो उद्भिद रो चेर चेर रे जो हमर मूललम अछि। ठीक अछि एटा देखिबा गोटे चेर रो गोटे देखिबा चेर रो गोटे चित्र देखि पारथिबो एई जो चेर रे तार जो विभिन्न पार्ट गुडी को देखिबा हमें जदि ए आर ए को देखिबा एटा कौन कह जाए ना प्राथमिक चेर बा प्राइमरी रूट प्राथमिक चेर एटा आ जो छोट छोट गुडी को देखि पारथु एई गुडी को एडो कोड बाहरची प्राथमिक चेर रो सब बाहरची माने एई गुडी को से गुडी कौन कह जाए ना सेकेंडरी रूट बा द्वितीयक चेर कह जाए। ठीक अच्छे से पुणी देखिपार तो छोट छोट किसी पार्ट बाहर ए गुड़िक से गुड़िक कौन ना टर्सियरी रूट कौन है टर्सियरी में कौन ना तृतीयक चेर सेठू से कौन है से चेर गुड़िक तार पाख तारी सेठी एमती एमती माने आमर शरीर लोम भलिया चेर एमती लोम सब बाहरी एमती से लोम कौन करुच्ची ना जो जेतिकी पार्ट रे माटी को टच करची सेई पार्ट द्वारा माटी से खनिज लवण बा पोषक तत्व आउ जल को शोषण करुच्ची से गुडी को कौन कह जाए ना मूल लोम बा चेर लोम भी कहि परिबो। ठीक अछि ता द्वारा कौन करुच्ची तार कार्य कौन ना माटी से ता पोषक तत्व माने कौन संग्रह करुच्ची का पई गछ पई। ठीक अछि सेकेंड थर्ड स्टेप रे कौन से पुन लिखिला ना आयन सहित जल और मूल लोम दे चेर भीतर को प्रवेश करता है। ठीक अच्छे पर ताहा विसरण प्रक्रिया द्वारा जल प्रवाही टिश्यू जाइलम मध्य को प्रवेश करने पर
ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ୟ ଅଂଶମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଚେର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ହେଇଗଲା ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣ ହେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଏଇଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତିଆରି କଲି। এইଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ତା ଚେର ସବୁ ଏଇଟା ତିଆରି କରିଛି। କ'ଣ ଏଠି ହେଉଛି, ଏଟା এইଗୁଡ଼ିକ ତାର ପତ୍ର ତିଆରି କରିଦେଲି। ଏ ଜିନିଷଟା ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଚେର ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଆଉ ଆୟନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି କେଉଁଠି, ଗଛ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ସେଠି ଜଳର ମାନେ ପରିବହନ ପାଇଁ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଟିସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ନାମ କ'ଣ ନା ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ। କ'ଣ ନା ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି, ଏଠି କାମ କ'ଣ କରୁଛି, ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା ଏମିତି ପାଇପ୍ ଭଳିଆ, ଏମିତି ଏଇଟା ଅଲଗା କଲର କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁଟା ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି ଏ ଜାଗାରେ, ପତଳା ପାଇପ୍ ଭଳିଆ ରହିଛି। ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଯେତେବେଳେ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜଳ ଶୋଷଣ ହେଇଗଲା ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଶୋଷଣ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ହେଉଛି। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ବୋଧେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ବୋଧେ କହିଥିଲି, ନାଇଁ ଏ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସରେ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଚାପ୍ଟରରେ। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯଦି ଏମିତି ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଥିଲା, କହିଥିଲି ଏମିତିଟା ପାଇପ୍ ଥିବ, ସେଥିରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଏମିତି ଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ତା ଦେହକୁ ଲାଗିକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଯଦି ଏଥିରେ କି ଲିକ୍ୱିଡ କିଛି ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛେ, ସେ କ'ଣ ହେବ ନା କଣା ଦେଇ ଲିକେଜ୍ କରିବ। ଲିକେଜ୍ କଲା ପରେ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ନା ଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ର ଯେଉଁ କଣା ଦେଇକି କ'ଣ ହେବ, ଆ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ସେମିତି ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟା ପାଇପ୍ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଲାଗିକି ରହିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୁଡ଼ିକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇପ୍ରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ, ତା ଯେଉଁ କଣା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ଲିକେଜ୍ ହେଇ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେକେଣ୍ଡ ପାଇପ୍ରେ ବି କ'ଣ ନା ସେଇ ଲିକ୍ୱିଡ ବା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ସେମିତି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏ ଜାଗାରେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗଛ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଆମର ଅଛି, ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ, ପାଇପ୍ ସଦୃଶ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଅଛି, ଯାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମେ ନା ଜଳ ପ୍ରବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ କହନ୍ତି ଗଛର। ସେମିତି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଏହା ଭିତରକୁ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତା ଭିତରକୁ ଏଇ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଭିତରକୁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ପ୍ରବେଶ କରିବା ଫଳରେ ସେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଜାଇଲେମ୍ ଏକ ପାଇପ୍ ସଦୃଶ ଟିସ୍ୟୁ, ଯାହା ଗଛର ମୂଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚୂଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। ଚୂଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ନା ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୂଳ ଯେଉଁଟା ଆମର ଚେର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ କ'ଣ ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି, ଠିକ ଅଛି ଜାଇଲେମ୍ଟା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା, ପତ୍ରରେ ଥିବା ପତ୍ରହରିତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ କେମିତି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେମିତି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ଆଲୋକ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ପତ୍ରହରିତ ଅଛି, ପତ୍ରହରିତର ୟୁଜ୍ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରରେ ମାନେ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି। ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିବ, ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିବି ନା। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା, ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବାହୀ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ ନା ଫ୍ଲୋଏମ୍, ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ କଲେ ନା ଫ୍ଲୋଏମ୍, ଏଇଟା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ସବୁ କ'ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ଟିସ୍ୟୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମ ଟିସ୍ୟୁ କ'ଣ କହିଲା, ପ୍ରଥମ ଟିସ୍ୟୁ ହେଉଛି ଜାଇଲେମ୍। ଜାଇଲେମ୍ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଜାଇଲେମ୍ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ କ'ଣ
ଜ ଜ ଅର୍ଥ ମାନେ ବୁଝିବ କଣ ନା ଜଳବାହୀ ଟିସୁ ଜାଇଲେମ୍ କିଏ ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଆଉ କଣ କହିଲା ଜାଇଲେମ୍ ମାନେ ଜଳବାହୀ ଟିସୁ ଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମାନେ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଏଇଟା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏଫ୍ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ଫୁଡ୍ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ତାର ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟା କଣ ଖାଦ୍ୟବାହୀ ଟିସୁ ଠିକ ଅଛି ଏଟା ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଥିଲା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମାନେ ଫୁଡ୍ ଜାଇଲେମ୍ ମାନେ ଜଳ ବା ୱାଟର ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ସେ କଣ କହିଛି ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦେଇ କଣ ହେଇଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଗଛ ମାନେ ଗଛର ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯାଏ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଯୋଉଟା ଡ୍ରଇଂ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ହଉଛି କଣ ନା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଫ୍ଲୋଏମ୍ କୁହାଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ପତ୍ର ଅଛି ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟର କଣ ହୁଏ ନା ରୋଷେଇ ହୁଏ କଣ କହିଥିଲି ଗଛର ରୋଷେଇ ଘର କୋଉଟା କିଚେନ କୋଉଟା ପତ୍ର ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟର କଣ ହେଲା ନା ରୋଷେଇ ହୁଏ ରୋଷେଇ ହେଲା ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ଗତି କରୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଗତି କରୁଛି ମାନେ ସେ କାହା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଗୋଟେ ମାନେ ପରିବାହୀ ଟିସୁ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଯୋଉଟା କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ କଲର ମୁଁ ଏମିତି କଲର ପେଣ୍ଟ କଲି ସେଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ତା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଟ୍ୟୁବ ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛି ନା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗତି କରୁଛି ମାନେ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ କୋଉଠୁ ନା ପତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ଗତି କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟ୍ୟୁବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ କଣ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଆମର କଣ କହିଥିଲି ଏଇଟା କହିଥିଲି ଜାଇଲେମ୍ କହିଥିଲି କଣ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଅଛି ରୁଟରୁ ମାନେ ଚେରରୁ କୁଆଡୁ ଯାଇଛି ପତ୍ରକୁ ଯାଇଛି ପତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପତ୍ରରୁ ଆମର କଣ ହୁଏ ଜଳର ଲସ୍ ଘଟେ କି ନାହିଁ ମାନେ ଆମ ଗଛରୁ ଜଳର ଲସ୍ କୋଉଠୁ ଘଟେ ପତ୍ରରୁ ଘଟେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଷ୍ଟୋମାଟୋ ଦେଇ ଘଟେ ଷ୍ଟୋମାଟୋ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ପୋଷଣ ଚାପ୍ଟରରେ ଷ୍ଟୋମାଟୋ କହିଥିଲି ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆମର ଏମିତି ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା ଥାଏ ସବୁ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଘଟେ ଆଉ କଣ ହୁଏ କହିଥିଲି ନା ଆମର ଜଳ କଣାର ଲସ୍ ହୁଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ କଣା ଛାଡେ ଠିକ ଅଛି ସେଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ୱାଟର ଯେତେବେଳେ ଗଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ କଣ କରିବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ବି ଯିବ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଯିବା ଫଳରେ ସେଠି ଖାଦ୍ୟର ରୋଷେଇ ହବ ରୋଷେଇ ହେଇ ଗଛର ଚାରି ମାନେ ଆଡକୁ ଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଦେନ୍ ଯୋଉ ବଳି ପଡୁଥିବା ଯୋଉ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ମାନେ ଏଭାବୋରେଟ୍ ହୋଇଯାଏ ସେ ଜାଗାରୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏଭାବୋରେଟ୍ ହୋଇଯାଏ କୋଉଠି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଜଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିବହନକୁ କଣ କହିଲା ନା ପୋଷକ ପରିବହନ ଏଠି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଆସିଲା କଣ ନା ପୋଷକ ପରିବହନ ତାହେଲେ ଗଛର ପୋଷକ ପରିବହନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ଧାତବ ଲବଣର ଯୋଉ ପରିବହନ ଘଟିଲା କାହାର ନା ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ଧାତବ ଲବଣର ଯୋଉ ପରିବହନ ଘଟିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଟୋଟାଲ କଣ କୁହାହେଲା ନା ପୋଷକ ପରିବହନ ବୋଲି କୁହାହେଲା ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖିବା କଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଓ ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବହନରେ ଆମ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ୟୁଜ୍ ହଉଛି ଆଉ କଣ ସେ ଯୋଉ ପରିବହନ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟର ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆମର କଣ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଅଛି କଣ ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପରେ କଣ ଲେଖିଛି ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ ଲେଖିଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ତିନି ପ୍ରକାରର ପରିବହନ ଦେଖାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ତିନି ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାନେ ତା ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଉପରକୁ ମାନେ ପରିବହନ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ପରିବହନ ହୁଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ହୁଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ କୁହାଯାଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ନିମ୍ନ ପରିବହନ କହିଲା ନିମ୍ନ ପରିବହନ
ଆଉ କ'ଣ ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ନିମ୍ନ ପରିବହନ କ'ଣ, ଉପରୁ ତଳକୁ କ'ଣ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ପରିବହନ ହୁଏ, ଉପରୁ ତଳକୁ ହେଲା କି ଉପରୁ ସାଇଡ୍ ହେଲା, ମାନେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଜାଣିନୁ, ଉପରୁ ତଳକୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ପରିବହନ ହୁଏ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନିମ୍ନ ପରିବହନ। ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ କ'ଣ ନା ଉପରୁ ଯୋଉ ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ତଳୁ ସବୁ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ପରିବହନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ କ'ଣ? ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ଗଛର ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୂଳ ଲୋମ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ଗଛର ଯୋଉ ଏମିତି ଥିଲା, ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥିଲା, ମୂଳ ଲୋମ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ମୂଳ ଲୋମ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ ଜଳ ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ଶୋଷଣ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ଚେର ଦେଇ କ'ଣ ହଉଥିଲା ଆମର ନା ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ସବୁ ଯାଉଥିଲା, ବା ମୂଳରୁ ଚୂଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରୁଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଜାଇଲମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, ଜାଇଲମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବହନ କହନ୍ତି ନା ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ କହନ୍ତି। କୋଉ ପ୍ରକାର ନା ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ମାନେ ଯୋଉ ପରିବହନରେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ପରିବହନରେ ଉପରକୁ କ'ଣ ଜଳ ଆଉ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ବୁଝିଗଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ ନିମ୍ନ ପରିବହନ। ନିମ୍ନ ପରିବହନ, ନିମ୍ନ ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝୁଛ, ନିମ୍ନର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ତଳକୁ ଯୋଉ ପରିବହନ, କ'ଣ ତଳକୁ ହୁଏ ଯୋଉ ପରିବହନ, କ'ଣ ହୁଏ ନା ତଳକୁ ଯୋଉ ପରିବହନ ହୁଏ, ତଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନିମ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ତଳକୁ ଯୋଉଟା ପରିବହନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ନିମ୍ନ ପରିବହନ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସେ ନିମ୍ନ ପରିବହନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ମୁଁ କହିଥିଲି ପତ୍ର ଆମର କ'ଣ ଗଛର ରୋଷେଇ ଘର, ଗଛର ପତ୍ରରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ କୋଉଠି ଆସେ, ମାନେ ଏଟା ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦଉଛି ମୁଁ। ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ହେଲା ପତ୍ରରୁ, ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟ ଏମିତିକି ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚେର ଗୋଟେ ଗଛର ପାର୍ଟ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ, ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଗୋଟେ ପତ୍ର ଅଛି ସେ ପତ୍ରଟା ଖାଦ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନି କାରଣ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପାଇନି, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, ସେ ବି ଅନ୍ୟ ପତ୍ରର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ପତ୍ରକୁ ବି ସେଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ, ମାନେ ସବୁ ଆଡ଼କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ଫଳରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଘଟି କ'ଣ ହେଲା, ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବ। ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଅର୍ଥ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠୁ ଅଛି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅଛି, ଗଛର ଉପର ପାର୍ଟରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ପତ୍ର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କୋଉଠି ପଠାଉଛନ୍ତି, ଚେରକୁ ବି ପଠାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଟା କ'ଣ ନିମ୍ନ ପରିବହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ କ'ଣ ନା ଯୋଉ ପତ୍ରର ଯୋଉ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ କହିଲି ନା ପତ୍ରକୁ ଯୋଉ ମାନେ ପଠାଏ, କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ମାନେ ଗଛର ତା ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ପତ୍ର ଥିବ, ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲା ଖାଦ୍ୟ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ପରିବହନ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଳ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭଳି ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖିଥିବ କେତେ କେତେ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼। ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ରହିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କାମ କରେ ନା। କ'ଣ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ମାନେ ହାଇଟ୍ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆମ ମାନେ ଗଛରେ କେବଳ ଯଦି ମାନେ ସେହି ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ତିନିଟା ନର୍ମାଲ ଟାଇପ୍ର ପରିବହନରେ ସେ ହାଇଟ୍ ବାଲା ଗଛରେ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରେ ନା, କି ଜଳ ବି ଉପରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରେ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଆଉ ତିନିଟି କ'ଣ ଆମର ଥିଓରି କାମ କରେ, ଯୋଉ ଥିଓରିର ନାମ କ'ଣ ନା କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥିଓରି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଓରି କ'ଣ ନା ମୂଳ ଚାପ ଏଥିରେ କାମ କରେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସଂଶକ୍ତି ଥିଓରି ଯୋଉଟା ଆମର ଏଇଟା କାମ କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ୟା ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଦେଖିବା ତିନିଟା ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ, କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳ ଚାପ ଆଉ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରି ଗଛ କେମିତି କ'ଣ ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କ'ଣ
ट्रांसपोर्टेशन करती जल बा खाद्य। प्रथम देखिए कौन कैशिक आकर्षण। ठीक अच्छे, कैशिक अर्थ कौन? कैशिक नली, कैशिक नलीर अर्थ कौन? ये गोटे देखिपे गोटे चित्र अच्छे, ये देखिपे गोटे चित्र, ये कौन गोटे पाइप अच्छे आमर एमती, ये जगह गोटे पाइप अच्छे, देखिपे ए जगह गोटे पाइप अच्छे, ये पाइप रे कौन है चित्र अकॉर्डिंग टू चित्र पाइप रे कौन है जिनस तमें देखिथिबो घरे गोटे ग्लास नब। ठीक अच्छे, घरे गोटे ग्लास नहीं गोटे स्ट्र नहीं कौन कर जानच, से स्ट्र टाक नहीं ग्लास रे बुड़ेब, बुड़िया फल कौन से जगह कौन हम, बुड़ेले से जगह कौन हम माने वाटर लेवल। ठीक अच्छे, वाटर लेवल जब बहुत तले थी, जदि आम से स्ट्र टाक जिते तलू तलू बुड़ेबा, जिते सरू स्ट्र होइतिबो सेते हाइट पर्यंत कौन ना आमर वाटरटा कि जेकोसी लिक्विड हो मैंने उठिब। ठीक अच्छे, एग्जाम्पल स्वरूप केवे जदि फ्रुटी पीथिबो, फ्रुटी रे कौन हुए मैंने फ्रुटी रे कौन हुए बेले बेले देखिथिबो फ्रुटी की जब तमे माने माने फास्ट टाइम जो फ्रुटी तुम ओपन करिवो, फ्रुटी जो जोर किना जो स्ट्र टाक फ्रुटीर केन भीतर जो कौन कर माने चापिदेव, फ्रुटीर पाइप दे माने बिना माने आम जो कौन बिना शोषण रे फ्रुटीर पाइप दे कौन हुए ना जो फ्रुटीर लिक्विड गुड़िक बाहर को आसे, सेटा केमती हुए ना कैशिक आकर्षण द्वारा होता है। ठीक अच्छे, से जगह से केस कौन हुए मैंने यही टाइप थियोरी गोटे कम कै कौ टाइप ये जो डब्बा देखिपे गोटे काच बम्रे से कौन अच्छी ना गोटे किए काचर गोटे स्ट्र पुरई लिक्विड लेवल बहुत तले थे कैशिक आकर्षण द्वारा ये जगह कौन है ना लिक्विडटा किसी हाइट ऊपर को उठी ए स्ट्र भितर सेटा कौन पे उठी ना कैशिक आकर्षण द्वारा उठी। सेमती ये कौन लिखाई से जिनस केमती कौन गचर कम कर विषय लिखाई ऊपर कौन लिखाई ना गोटे कैशिक नली को जल रे बुड़ाइले ये जो एक्सपेरिमेंटा कैशिक आकर्षण जनित चाप और जलर उच्च पृष्ठतान फल जल कैशिक नली भीतर को प्रवेश करता है। ठीक अच्छे, ये जो एक्सपेरिमेंटा मुझे कही एक्सपेरिमेंट विषय से लिखी देन से कौन लिखी नलीर व्यास उपर जलर उच्चता निर्भर करता है। तामाने से कौन कहला ये जो नलीटा आम जो पशि भर पाइपटा पशि ये पाइपटा को तुम जिते छोट कर बुझिले कि तुम जिते यार माने जो कौन जो गोलईटा को ये जो गोलईटा को ये पाइपर गोलईटा को तुम जिते छोट कर जिते एमती छोट कर चलो सेते हाइट पर्यंत माने जल भितर सेते हाइट पर्यंत उठी पार। ठीक अच्छे, से लिखी कौन लिखी ना नलीर व्यास उपर जलर उच्चता निर्भर करते। ठीक अच्छे, आउ कौन लिखी ना नलीर व्यास जिते छोट हुए जल सेते ऊपर को उठे। ये नलीर माने जो व्यासटा माने यही पार्टा तुम जिते छोट कर माने एते छोट कर जदि से टाइप आमर कौन वाटरटा से टाइप सेते हाइट को उठिबो। केतक जाइलेम टिश्यूर व्यास 0.001 मिलीमीटर रु कम होता है, से जल कौन हुए ना 10 मीटर जाए ऊपर को उठी पारे। ठीक अच्छे, माने विश्वास करनी जो जाइलेम टिश्यू गुड़िक अच्छी से केते ना 0.001 माने मिलीमीटर से कौन हुए जल माने 10 मीटर हाइट पर्यंत ऊपर को उठी पारे। 10 मीटर माने भाई पड़ो 10 मीटर पर्यंत जल ऊपर को उठी पार कौन पाई ना से जो मोर तार जो व्यास रहा कार जाइलेम टिश्यू जो रहा जो जाइलेम टिश्यू कौन करथिला पाइप भलिया गोटे टिश्यू तार जो व्यास रहा से पाइपर जेहेतु तार व्यासटा कम से भीतर जल 10 मीटर पर्यंत ऊपर को उठी पारे। ठीक अच्छे, जाइलेम टिश्यूर आमर जो रहा कौन व्यासटा रहा माने से एते कम जे से टिश्यू दे कौन है दा जल सेते ऊपर को उठी पारुची। ठीक अच्छे, ताहले ये जो थियोरीटा आमर जदि एकुटिया जदि काम करिवो एगुड़िक कौन हुए ना जदि आम यही थियोरीटा एकुटिया काम करिवो तथापि ये जो थियोरीटा आमर बड़ गछ पई काम करे ना। ठीक अच्छे, बड़ गछ पई काम करना बोली से आमर जो आउ दुईटा थियोरी अच्छी तार यूज करा जाए।
से आउ दुटा थ्योरी विषय आम देखा। आउ गोटे थ्योरी कौन ना मूलज चाप। ठीक अच्छे मूलज चाप कौन मूलज चाप माने एठू लक्ष्य कर मूलज चाप मूलज कौन चाप माने मूलरू कौन है ना चाप पड़ुची किसी गोटे चाप पड़ुची कौटू मूलरू सेटा कौन कला मिसिकी कौन मूलज चाप। सेमती ये कौन लिखाई ना कौन एक उद्भिदर कांड को अधारू काटिदेले अधारू काटी दिखाई। ठीक अच्छे अधारू काटिदेले कौन हो से जो क्षत स्थान से देखि गोटे लिक्विड जो बाहर तरल लिक्विड जो बाहर ठीक अच्छे केवल तुम गछ भांगी गचर देख जो जो पार्टा भांग से देख लिक्विड देख सिक्रेट हो से जगार से लिक्विडटा मैं अनवरत सिक्रेट हो चला जेपर्यंत से वायु संस्पर्श आसी माने से जगह ब्लॉक न हो जाए। ठीक अच्छे से पर्यंत से जगार मैं लिक्विडटा अनवरत बाहर चलता है ताल से कौन हुए कौन पाई माने ए जिनसटा होता है आमर से कौन काम करे ना मूलज चाप काम करे। अर्थात मुझे देखी माने जो गछ आमर अच्छी गचर ये थर शाखा प्रशाखा आमर यहाँ आमर कौन ना चेर ये चेर नहीं ये कौन नहीं पत्र नहीं ये जगह कौन हुए ना चेर पटरू। ठीक अच्छे ये चेर पटरू किसी गोटे प्रेसर पड़े क्या माने या भितर प्रेसर किसी पड़ी ए भीतर जो जाइलम टिश्यू अच्छी जाइलम टिश्यू कौन अच्छी ना जल अच्छी जाइलम टिश्यू कौन अच्छी जल अच्छी जल उपर कौन गोटे प्रेसर पड़ुची जहाद्वारा जल कौन करुच्ची ना ऊपर को गति करि पारुची। ठीक अच्छे कौन गोटे प्रेसर पड़ुची से जदि आम जगह को जदि काटिदेबा ठीक अच्छे जदि काटिदेबा काटिदेला फल ए जगार किसी कौन हो लिक्विड पदार्थ आमर सिक्रेट हो जगार ए जगार लिक्विड की सिक्रेट हो कौन पाई ना एपटू प्रेसर पड़ुची बोली जमती जदि गोटे एमती डब्बा नवा फल से जगह कौन हम ए भर पिस्टन गोटे पुरेदेवा पिस्टन मान जापर पिस्टन कौन जान पिस्टन मान जमी इंजेक्शन देखिए गोटे रबर देखिए पशि इंजेक्शन माने गोटे इंजेक्शन आम नहीं। ठीक अच्छे इंजेक्शन जो पिस्टन अच्छी यही पार्टा पिस्टन पिस्टन जो प्रेसर दौचे से कौन हो इंजेक्शन भितर जो लिक्विड अच्छी से लिक्विडटा कौन हो ना यहीपट दे बाहर जाऊँगी सेमती ये कौन पे हो ना पछरू आम किसी प्रेसर पकाउे प्रेसर पकड़ लिक्विडटा आमर आगपट दे बाहर जाऊँगी। सेमती जदि आम गचर गोटे पार्ट को एमती काटी दौचे तलू जो प्रेसर पड़ुची ता द्वारा जल जो आम ट्रांसफर हो कौटी ऊपर को से जल गुड़ कौन हो ना यही पार्ट दे सिक्रेट हो। ठीक अच्छे से कौन से कौ थ्योरी काम कर मूलज चाप आमर काम कर। ठीक अच्छे ताल मापिबा केमती जब तुमको किए कह मूलज चाप केमती मापिया तुम कौन कह से आमर मानोमीटर बोली गोटे जंत्र अच्छे। ठीक अच्छे जो थी आमर कौन मपा ना प्रेसर मपा जाए से आम मूलज चापर यूज कर मूलज चाप मापिया को आम मानोमीटर यूज कर। ठीक अच्छे देन कौन कही ना यही जो कौन आमर जल केतबेले आमर सर्वाधिक ऊपर को उठे जान जो आमर उच्छेदन प्रक्रिया हुए कौन उच्छेदन प्रक्रिया हुए से जल कौन हुए ना ऊपर को उठे यही जिनस आमर कौन पाई हुए। ठीक अच्छे तुमको भोक कले तुम कौन कर खाद्य खाओ तुम जो गोटे जगह क्रिकेट खेलुच मान तुम क्रिकेट खेलुच बुझिपार तुम जब क्रिकेट खेलुच गोटे जगह तुम कौन कर लॉस कर कौन तुम एनर्जी लॉस कर एनर्जी लॉस करने फल तुम जब जगार किसी प्रोटीन जातीय खाद्य नौच ना फल तुम अनवरत कौन वार कर ना एठी सेम केस एठी कौन है तुम खाद्य नवा फल कौन हो ना सेपटे आमर वार कर ए जगार कौन हो सेमती ना गच्छर एठी कौन हो गच्छर एठी कौन हो कहूँ मुझे जो कही कौन कही गच्छर जो पत्र दे कौन होमर गच्छर जो पत्र दे गच्छर जो स्टोमाटा रही। ठीक अच्छे गच्छर स्टोमाटा रही स्टोमाटा दे कौन हुए
ନା ଆମର ୱାଟର ଲସ୍ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ନା ୱାଟର ଲସ୍ ହୁଏ। ଏହାର ଚିତ୍ର ବି ଏଇଠି ଆଗକୁ ରଖିଛି ମୁଁ, ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗଛର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋମାଟା ଦେଇ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ୱାଟର ଲସ୍ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ୱାଟର ଲସ୍ ହେବା ଫଳରେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ୱାଟର ଲସ୍ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟର ଜାତୀୟ ଲସ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଗଛ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁ ଖାଇସାରିଥିଲା, କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିଥିଲା ବା ଜଳ ପିଇ ସାରିଥିଲା ପରେ ଆମର ଏ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ୱାଟରଟା କିଛି ଲସ୍ ହେଲା। ଏ ଜାଗା ଜାଣିନିଅ ଏ ୱାଟର ଏମିତି ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ଫୁଲ୍ ଥିବା ଫଳରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲା ଜାଗାକୁ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ, ଜଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ମାତ୍ରା ଏ ଜାଗାରେ କମ୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ରା କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ ଥିଲା ନା ଏ ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜଳରେ ଏମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ ନା ପତ୍ର ଠାରୁ ନେଇ ପାଣି ସବୁ ପିଇଦେଲେ। ପିଇଦେବା ଫଳରେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା, ୱାଟର ଲସ୍ ହେଲା। ୱାଟର ଲସ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା, ୱାଟର ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ହେଲା, ୱାଟରର ମାତ୍ରା ମାନେ ଏମିତି ଅଧା ଧନ୍ୟ କମିଗଲା। ଅଧା ଧନ୍ୟ କମିଗଲା ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧା ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର। ସେଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ୍ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାହାରୁ ଏମିତି ଜଳ ସବୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। କୋଉଠିକି ନା ପତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏ ଜାଗାଟା ଫୁଲ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଳର କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନା ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ଜଳର ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଜଳର ଯେଉଁ ଶୋଷଣର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ଅଧିକ ଥାଏ, ବା ମାନେ ଜଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ଅଛି ଗଛର, ମାନେ ଯେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥାଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ମାନେ କ'ଣ ଜଳ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ସେଦନ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଜଳ ପ୍ରବାହର ବେଗ ଅଧିକ ଥାଏ। କେଉଁଠି ଗଛରେ, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ମୂଳଜ ଚାପ ଆମର କାମ କରେ, ସେ ଜାଗାରେ ମୂଳଜ ଚାପ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କରେ ନା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଏଠି ଜାଗାରେ କାମ କଲା, ଏ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରେସରରେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠେ ଯେ ଏ ଜାଗାରେ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼େ ନା। ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ରହିଲା ମୂଳଜ ଚାପ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼େ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ମୂଳଜ ଚାପର କୌଣସି ମାନେ ରେୟାରଲି ୟୁଜେସ୍ ହୁଏ, ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ୟୁଜେସ୍ ମାନେ ହୁଏନି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। କିଏ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବ ତାପରେ ସିନା ମୂଳଜ ଚାପ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୂଳଜ ଚାପର କୌଣସି ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେବ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ରେୟାରଲି ମାନେ ୟୁଜ୍ ଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ନା ଜଳ ପରିବହନରେ ଏହାର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନଥାଏ। କାହାର, ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନଥାଏ, ନଥାଏ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଦେଖିବା। ସଂଶକ୍ତି ଥିଓରି କ'ଣ, ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆମର କହୁଛି ଦେଖିବା। ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କହୁଛି, ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଜଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁଠୁ, ପତ୍ରରୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଇଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଏଭାପୋରେଟ୍ ହେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଉତ୍ସେଦନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଜଳ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଳ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଜନିତ ଚାପ କମିଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିସରଣ ଚାପ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମର ଜଳର, କେଉଁଠି, ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ କହିଥିଲି ଯେମିତି ପତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ପତ୍ରଟା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର ଥିଲା କେଉଁଠି, ଜଳର ଯେତେବେଳେ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଫୁଲ୍ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସେ ଜଳର ମାନେ ଏଇ ପତ୍ରର ସରଫେସ୍ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ଥିଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ରେସର ଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେସରଟା ଯେତେବେଳେ ଏଭାପୋରେଟ୍ ହେଇଯିବ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବାହାରିଯିବା ଫଳରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ, ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ, ଯେଉଁ ପତ୍ର ଭିତରେ ଜଳ ଥିଲା ତାର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଏମିତି କମିଯିବ କି ନାହିଁ। କମିଗଲା ଫଳରେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରେସର, ପୂର୍ବ ପ୍ରେସର ରହିବ କି, ରହିବନି। ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଜଳ କ୍ଷୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଜନିତ ଚାପ କମିଯାଏ। କମିଗଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା, ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାର ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟ ଗତି କରେ, ଫଳରେ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମଧ୍ୟରେ ଆମର କ'ଣ ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ର ରହିଲା, ପତ୍ର ଯେଉଁ ଶିରା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ପତ୍ରର ପଛର ଯେଉଁ ପତ୍ରର ଶିରା ସବୁ ରହିଲା,
ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଏମିତି ଥିଲା ସେଠି ବି ୱାଟର ଲସ୍ ହେବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଯେଉଁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରର ସରଫେସକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତେଣୁକରି ଆ ମଧ୍ୟରେ ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପତ୍ରର ମାନେ ୱାଟରଟା ତାର ଯେଉଁ ବିସରଣ ଜନିତ ଚାପ କ'ଣ ହେଲା ନା କମିଲା। କମିବା ଫଳରେ ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ? କମିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେଉଁ ବିସରଣ ଜନିତ ଚାପ କମିଲା ତାକୁ ପୁଣି ତ କିଏ ଜଣେ ମାନେ କ'ଣ ସମାନ କରିଥିବ। ପତ୍ର ଫଳକ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ୱାଟର ଲସ୍ ହେଲା ତାର ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଜଳ କ'ଣ କରେ ନା କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ପତ୍ରର ଶିଳା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଆମର କ'ଣ କରୁଥିଲା ଜଳକୁ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ଗଛର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଥିଲା। ସେ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଲସ୍ ହେଉଛି ଗଛରେ, ୱାଟର ଲସ୍ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ କରିବ ନା ମାନେ ଜଳକୁ ନେଇ ପତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପତ୍ରର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ବା ସରଫେସ୍ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଫୁଲ୍ ନ ହେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଜଳ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିବ। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା କାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜାଇଲେମ୍ରେ ଜଳଧାରା ରଖିବା ପାଇଁ ମୂଳରୁ ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଆସେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ସେଚନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ଯାଏଁ ଜଳର ଏକ ଅନବରତ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଜଳର ଏହି ଧାରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍ସେଚନ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ୱାଟର ରହିଲା, ୱାଟରଟା କ'ଣ ହୁଏ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ କେଉଁଠି ନା ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହୁଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଜାଇଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା। ଜାଇଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେବାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଉତ୍ସେଚନ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଏ ଉତ୍ସେଚନ ସ୍ରୋତ କ'ଣ ନା ଅନବରତ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପତ୍ର ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଅଛି ସେ ୱାଟରରେ ଫୁଲ୍ ନ ହୋଇଛି, ସେ ଯେତିକି ୱାଟର ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ୍ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନବରତ ଜଳର ଯେଉଁ ଧାରା ଆମର ଚାଲେ ସେ ଧାରାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍ସେଚନ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ରୋତ ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା କାରଣ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ତା କାରଣ ନା ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ବେଶ ଅଧିକ ଥାଏ। କ'ଣ କହିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଶକ୍ତି ବଳ କ'ଣ, ଯଦି ତମେ ଦୁଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ନେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଏମିତି ନେବ, ମାନେ ଏଇଟା ଜାଇଲେମ୍ର ପାଇପ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାଇଲେମ୍ର ପାଇପ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏ ଯେଉଁ ୱାଟର ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ପୁରା ଲାଗି ଥାନ୍ତି। ଏମିତି ୱାଟରଟା ଜାଇଲେମ୍ ଦେଇଯାଏ, ୱାଟର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ଲାଗି ପାଖାପାଖି ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଣୁ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ତା ପଛ ଦେଇ ଏ ଅଣୁ ବାହାରିଯିବ, ତା ପଛ ଦେଇ ଏ ଅଣୁ ବାହାରିଯିବ, ତା ପଛ ଦେଇ ଏମିତି ଲାଗି ସବୁ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁ ବାହାରିଯିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳର ଧାରା କେବେ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏନି କାହା ଭିତରେ ନା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରେ। ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନା ଜଳ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ଠାରୁ ଅଲଗା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ୱାଟର ରହିଲା, ୱାଟର ପାର୍ଟିକୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଯେଉଁ ଜାଇଲେମ୍ର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ, ଜାଇଲେମ୍ର ଯେଉଁ ବାହାର ଯେଉଁ ମାନେ ପାଇପ୍ଟା ଯେଉଁ ରହିଲା, ପାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ଟା ତା ଠାରୁ କେବେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ଥିବାରୁ ସେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଳର ଧାରା ସବୁଥର ପାଇଁ କ'ଣ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥାଏ ବା କେବେ ବ୍ରେକ୍ ହୁଏନି। ଦେନ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ୱାଟର ଲସ୍ ହୁଏ। କେଉଁଠୁ ନା ପତ୍ରରୁ ୱାଟର ଲସ୍ ହୁଏ। ସେମିତି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି, ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳର ନିର୍ଗମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉତ୍ସେଚନ କହନ୍ତି। ବାୟବୀୟ ଅଂଶ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏରିୟଲ ପାର୍ଟ ରହିଲା, ଏରିୟଲ ପାର୍ଟ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ, ପତ୍ର ରହିଲା, ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ ରହିଲା ପତ୍ରର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୁଲ ରହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଗଛର ବାୟବୀୟ ଅଂଶ ବା ଏରିୟଲ ପାର୍ଟ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ମାନେ ପବନରେ ବା ହାୱାରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି ଏରିୟଲ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଠୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜଳର ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷୟ ଘଟେ, ସେ କ୍ଷୟଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଉତ୍ସେଚନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳର ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳ ଗୁଡ଼ିକ ପଳେଇଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାଟର ଲସ୍ ହେଲା, ଲସ୍ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଉତ୍ସେଚନ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ। ୱାଟର ଲସ୍କୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ନା ଉତ୍ସେଚନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ସିଧା କଥାରେ କହିବା ୱାଟର ଲସ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସେଚନ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ମୃତ୍ତିକା ଓ ଜଳ ଧାତବ ଲବଣ ମୂଳ ବାଟେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଯାଏ, ଯାହା
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଛରେ ତାପମାତ୍ରାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ୱାଟର ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବାଲାନ୍ସ ରୁହେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗରମ ଜାଗାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ସେ ଜାଗାରେ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବାଲାନ୍ସ ରହିବ। ଯେ ସେ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ନା ଜୀବାଣୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆମର କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଲେ କିଛି ପରସେଣ୍ଟର ଆମ ଟେମ୍ପରେଚର ଆମର କ'ଣ ବାଲାନ୍ସ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ଆମ ବଡ଼ିର। ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ମାଆ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୁମାଲ ନେଇ ରୁମାଲକୁ ଓଦା କରି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାପିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ଆମର ମାନେ ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଟେମ୍ପରେଚର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ୱାଟର ଥାଏ, ମାନେ ଜଳରେ ୱାଟର ଥାଏ କହିଲି, ପତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ପାସ୍ କରେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହେ। କେଉଁଠି, ଗଛର ଟେମ୍ପରେଚରଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହେ। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଷ୍ଟୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷର 90% ଜଳ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଜଳର ଯେଉଁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, କେଉଁଠୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଷ୍ଟୋମାଟ ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋମ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଷ୍ଟୋମ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଣା କଣା ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଛି ପତ୍ରରେ, ସେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଜଳର ଏମିତି ନିର୍ଗତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ କହୁଛି ଉତ୍ସେଦନ ହାର ବଢ଼ିଲେ ବୃକ୍ଷର ଜଳ ଶୋଷଣ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଉତ୍ସେଦନ ହେବ, ମାନେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଜଳ ଆମର ଲସ୍ ହେବ, କେଉଁଠୁ, ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଲସ୍ ହେବ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ, ସେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମର ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗଛରେ ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ଜଳର ପରିମାଣଟା, ଜଳର ପ୍ରେସରଟା ସେମିତି ରହିବ, ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ କାହାର, ୱାଟର ଆମାଉଣ୍ଟଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିବ ପତ୍ରରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଉତ୍ସେଦନ ହାର ବଢ଼ିଲେ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଷ୍ପ ହେବ ଜଳ, ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସେଦନ ସେତେ ଜୋରରେ ହେବ, ମାନେ ବା ଜଳ ଶୋଷଣ ସେତେ ଜୋରରେ ଆମ ଯେଉଁ ଗଛରେ ସେତେ ଜୋରରେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଆଗ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ମଣିଷର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ। ତାହେଲେ ଏପାର୍ଟରେ ଆମେ ଗଛର ଯେଉଁ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କଭର୍ କରିଛେ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।